फिर बस उस परिवार नाल जुड़िया तो उस दिन मैं प्रण करके तो उन्होंने भी वादा दे के आया सी कि बस एक वादा लैके भी आया उन्होंने कोलों कि मैनू सिर्फ इस केस तक अपना वकील ना समझिओ, मैनू वकील भी ना समझिओ, मैनू अपना भरा समझ लिओ, उहदा चाचा समझ लिओ या उहदा भरा समझ लिओ, तो एक समझो छोटा लाडी तुहाडे कोल होर आ गया, मरण तक रिश्ता निभाया। सर इमोशनल हो गए ने और उन्होंने मेरे गल लग के रोए कि मल्लन साहब तुसी बड़ा जोर लाया, साडी किस्मत खराब सी। हुण देखो चलाकी, फिर मैं चलाकी दसूंगा इत्थे अंत कौर दी। वो जिहड़े मैं पंजाबी च कहूँगा भी गली च जदों हाथी आउंदा ना, कुत्ते भौंकदे ने, उन्हां दी पूछ वेख्या करो कित्थे हुंदी है, वो लत्तां दे विच वड़ी हुंदी है ते ऐ हिलदी पई हुंदी है, यानी कि वो डर नाल भौंक रहे हुंदे ने। सो इहो जिहे कई कुत्ते भौंकण दा सानूं फर्क। मल्लन साहब ने काला कोट एवें नहीं पाया, हाँ मींह पैंदा सी तां पाया। ठीक है। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं कुलविंदर सिंह एक बार फिर तो हाजिर हाँ इस वेले दे अपडेट्स की लड़ी दे विच तुहाडे लई एक होर खास अपडेट लैके। लवप्रीत सिंह लाडी धनौला दा मसला पिछले तकरीबन 1.5 महीने तो पूरी दुनिया दे विच चर्चा का विषय बनया होया है। जिथे यह मसला चर्चा का विषय बनया उत्थे लोकां दियां इस मसले दे नाल काफ़ी भावनावां भी जुड़ियां होईयां ने। हर कोई शख्स यही चाहुंदा है कि इस मसले दे विच लवप्रीत सिंह लाडी जिहदा कि परिवार काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट दिखाई दे रहा है, तुसीं सारिਆਂ ने उन्हां दी इंटरव्यूज़ वगैरह भी देखिया ही ने। हर कोई चाहुंदा है कि उन्हां नूं इंसाफ मिले। लवप्रीत सिंह लाडी दी फैमिली नूं इंसाफ दिवाउण दे लई एक ही नाम है जिस तो पूरी दुनिया नूं इस वेले उम्मीदां ने। जी हाँ, आपां गल कर रहे हैं एडवोकेट सुनील मल्लन जी दी। अज साडे शो दे विच सर नाल गलबात करांगे ते इस मसले दे विच जो पक्ष हाले तक सामने नहीं आए ਜਾਂ जो आ चुके हैं उन्हां दे विच डिटेल दे विच सर तो जानकारी लवांगे। सब तो पहला स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाजी ते सारे दर्शकों का भी सत श्री अकाल जी। सर तुसीं लवप्रीत सिंह लाडी धनौला ते बेअंत कौर बाजवा के मसले दे नाल तकरीबन शुरू तो जुड़े हुए हो। जो FIR हुई है, जो भी हुण तक कार्रवाई इस मसले दे विच जो भी प्रोग्रैस हुई है उहदे विच तुसीं काफ़ी नेड़े तो जुड़े रहे हो। तुसीं मतलब इस मसले दे नाल पहली बार किस तरह तुहानूं पता लग्गिया, किस तरह इस मसले दे नाल जुड़े, थोड़ी पहले इहदे बारे इन्फॉर्मेशन। मैं दसना चाहना अपने दर्शकों को कि मेरा कभी भी पब्लिक प्लेस ते कभी भी नहीं वेख्या होएगा मैनूं पब्लिक प्लेस ते किसी तरह की कोई भी गलबात करदियां। बट तुहाडे वर्गे वीर भरा जिन्हां दे कुछ अपने चैनल है, अच्छे रिनाउंड चैनल है, तो मैनूं 3-4 दा लगातार फोन आ गया उस दिन कि मैडम मनीषा घलाटी उत्थे आ रहे ने, सर तुसीं भी पहुँचो। मैं रजिस्टेंस दित्ती कि मैं इहो ਜਿਹੇ मुद्दਿਆਂ ते नहीं आउंदा क्योंकि लोग सोचते मैं पब्लिसिटी चाहुंदा। मैं कहा मैनूं लोड़ नहीं, मैं एक छोटी जी थां दा एक छोटा जिहा बंदा ते मैं अपने दायरे 'च बड़ा खुश हाँ। तो जो मेरे को जोर लगता है पैशनेट होकर काम करदा, पैसे दे प्रवाह घट करदा, काम च जज्बा ज़्यादा। मेरे को फ्री वाले क्लाइंट भी ने जिहड़े बेचारे गरीब लोग ने, मैं उन्हों का बिल्कुल मुफ्त काम करदा। मेरे मुंशी मेरे स्टैनो नूं कि हदायतां ने कि उन्होंने कोलों 2 रुपए भी नहीं लैणे, तो जे कोई भैन भरा कोई दे जाता है अपनी शौक नाल अपनी शरधा नाल तो आपां वो भी रख लैंदे, नहीं दिंदा तो कभी मंगिया नहीं जाता। पर काम की क्वालिटी 'च फर्क नहीं पैंदा क्योंकि जो मैं केस नूं हाँ करदा उस तो बाद रैपूटेशन सुनील मल्लन दी हैंपर होएगी या वधेगी। और मेरे को ऐसे क्लाइंट भी ने जिन्हां दे बच्चों नूं सजावां भी हुईयां पर उन्होंने मेरे गल लग के रोए कि मल्लन साहब तुसीं बड़ा जोर लाया, साडी किस्मत खराब सी। सो सुनील मल्लन तो दुखी नहीं है, बट मैनूं आशीर्वाद दिंदे ने। मेरे नाल अज भी उन्हां दे परिवारिक संबंध ने, कभी मेरे लिए वो घरों चौल बना के लियाउंदे है, कभी रोटी बना के लियाउंदे है, तो मैनूं वो अमृत लगदा है, मैं खाना। इस केस नाल मैं इदां जुड़िया भी बैठा सी, फोन आने शुरू हो गए तो मेरी हीयरिंग सी तो 1:30-2 बज गए मैनूं वेले होंदियां। तो मैनूं फोन जो ज़्यादा आए तो मैं क्या चलो ठीक है, 1-2 एंकर लड़कियां भी ने कि नहीं भाजी तुसीं जरूर आओ क्योंकि तुसीं सानूं तुहाडे ते विश्वास है कि तुसीं कुछ ना कुछ कर देना इहदे च, मसला पेचीदा है। तो मैं फिर यस की, मैं कहा चलो ठीक है मैं आउणा।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਨੇ 3:30 ਵਜੇ ਆਉਣਾ, ਹਲੇ 1:30 ਵਜੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰਤਾ ਸ਼ੰਭੂ ਵੱਲ। ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬੌਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 50-60 ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਲਾੜੇ ਲਾੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਜਦ ਕਿ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ, ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁੱਖ ਹੀ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਂਭਣਾ ਸੀ, ਪੈਲੀ ਸਾਂਭਣੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਸ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੇਸ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਛੋਟਾ ਲਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਸਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਲੀ ਮਾਈਂਡ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਈਏ। ਕੜੀਆਂ 'ਚ ਜੋੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਮੰਗਣਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ 13,80,000 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲੀਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਡਿਟੇਲਡ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰੈਪ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ 7 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਮਰ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਛੁੱਟੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ, ਉਦੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਨੀਤ ਉਹਦੀ ਉੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਮੰਨਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ PR ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੱਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਦਤ ਕੀ ਹੈ ਸੌਣ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪੋਸਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਘੁੰਮਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਗੀ ਉਹ? ਪਰ ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ VVIP ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੀਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜੋ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਸਰੈਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਰਿਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਲਿਆ? ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਰਿਜ ਦੇਖੋ ਨਾ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਲ ਮੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਉੱਡ ਗਏ। ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਈਵਨ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੀ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਉਂਦੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਰਿਟਲ ਸਟੇਟਸ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਾਉਣੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਰੀ ਲਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਲਾਕੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾਕੀ ਦੱਸੂਗਾ ਇੱਥੇ ਅੰਤ ਕੌਰ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਤ ਕੌਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਏਗਾ ਪਰ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਲੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂ ਹਿਲਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਨਾਲ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਾਕ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਵਾਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਰੱਬਦੀਪ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਬੇਅੰਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦੇਣੀ, ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਵੱਜ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਹੈਗੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਭੋਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਚੈਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਅੰਤ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੱਚਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਲਈਏ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕਲੀਅਰ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ, 2 ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ ਲੜਕਾ, ਆਨੰਦ ਸਾਗਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਰਿਪੂ ਧਵਨ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ 400, 500, 600 ਵਰਗੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 6 ਤੋਂ 8 ਵਾਰੀ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ 17-18 'ਚ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਬੀਤ ਗਏ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੁਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਓਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀਆ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੁਲਛਰਰੇ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਰੂਮਮੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ, ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ, ਉਸ ਦਿਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਚੈਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਟੀਵੀ ਚੈਟ 'ਚ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਗਲਤ ਚੈਟ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਰਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੇਨੂ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਹੋਰ 3-4 ਜਾਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਟ ਭੇਜਦੀਆਂ, ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਉਹ 25-30 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿਖਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਛੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, परमात्मा के घर च देर होनी अंधेर नहीं होनी, तो तुहानूं उहदा खमियाजा भुगतना पैना। ये होएगा ये काम। अज छेड़ छिड़ी है, मैं फिर कहना साडे लाडी वीर ने शहादत दी है, उहदी मौत नहीं है, वो जिंदा रहेगा मेरे दिल च। उस तो इलावा मेरे दर्शकों ने, मेरे वीरां ने मैनूं ये ऑफर भी भेजी कि लखां करोड़ां जो पैसे चाहिए तुसीं एक आवाज़ करनी है तो पैसों का असीं ढेर ला दांगे, तुहाडे कोल पहुँचदे करांगे। सो मैं जोड़ के बेनती करदा, हत्थ जोड़ के ही, पैसे नहीं आशीर्वाद चाहिए, तुहाडी ताकत चाहिए है मैनूं, और मैं पैसे लैणे आ तुहाडे सारिਆਂ कोलों लाडी दे नां ते, या हस्पताल या कोई वड्डा स्कूल या कोई इहो जी चीज़ 20-25 किल्लियां च बनाउणा मैं, और उदों तुहाडे कोल मैं पैसे लैणे आ, अज नहीं लैणे। और कल्ले कल्ले रुपए का हिसाब तुहानूं इंटरनेट ते मिलेगा। आलन दो टाइम जदों असीं केस जितांगे, ये मुहिम भी चलानी है, तैयार रहो, मैनूं जो शरधा होएगी देना, पर मैं वो मुहिम चलाउणी है। और उहदे विच कानूनी लीगल सैल भी वड्डा सारा बनेगा, जिथे फ्री सेवा इहो जे परिवारां नूं दित्ती जाएगी। ये मेरा सपना है, हाले अज पहली वारी तुहाडे चैनल ते खुलासा कीता है, और ये मैं कोशिश करूँगा इनू पूरा करन दी। बाकी भरा भैन मेरे नाल ने, बहुत मतलब बहुत ही अनलिमिटेड प्यार दे रहे हैं मैनू इस मामले च, मेरे नाल जुड़े ने, मैनू डरन की लोड़ नहीं जी। जिवें सर असीं भी जुड़े होए लवप्रीत दे मामले नाल शुरू तो आवाज़ उठा रहे हैं, इस मामले दे विच जो भी पक्ष सामने आउंदा असीं भी कमेंट पढ़दे हां, लोकां दे एक विश्वास, एक उम्मीद तुहाडे नाम तो आ, तुहाडे तो आ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਰਬਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਰਬਦੀਪ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ FIR 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਥ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਗੋਲੀ ਮੋੜ ਕੱਟ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਡਾਕਿਆ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੱਜਣਾ, ਆ ਜਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਰਸ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ, ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। मैं हाँ तुहाडे चैनल के थ्रू एक होर अपनी बेनती करना चाहना, मैं एक वकील हाँ, नो डाउट मेरे को सोशल मीडिया टीम है, दूजी टीम है, पर मेरे कई प्रोफैशनल हैकर वीर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, या मैनू मदद की लोड़ है इस केस च। जिहड़ा भी मेरा वीर भैन भरा किसी भी गल का एक्सपर्ट है, वो सोशल मीडिया का एक्सपर्ट है, वो प्रोफैशनल एथिकल हैकिंग करता है, या किसी किस्म का भी इहो जिहा काम करता है, मैनू संपर्क करो, मैनू तुहाडी बड़ी लोड़ है। मैं तुहाडा नाम गुप्त रखूँगा, पूरी तरह गुप्त रखूँगा, किसी भी चैनल पे किसी भी कानून की डायरी च उन्होंने नहीं लिखूँगा। मेरा सोर्स बड़ा ही मतलब सीक्रेट रहेगा, तो मैनू ये मदद की लोड़ है। मैनू बड़े भैन भरावां ने मैनू भेजे भी है स्क्रीनशॉट, और मेरे तक वो स्क्रीनशॉट पहुँच चुके हैं, जिहदे करके मैं कॉन्फिडेंट हाँ। और तुहानूं मैं भी गल दस देना कि जिहड़े अंत कौर मिशन दे विच दूजी पार्टी, दोषी पार्टी कह सकदा हुण मैं, क्योंकि वकील हाँ मैं, तो उन्होंने परचा दर्ज हो चुका है 420 का, बाकी धारा ऐड हो जानी है। पुलिस नहीं करेगी तो कोर्ट के थ्रू करा लांगे। बड़ा सबर है साडे च। देखो साडे कोल गवान जोगा कुछ नहीं बचिया, साडा वीर गवाच गया, हुण ते असीं दौड़ लाउणी है। हुण ते चोर ने अपने आप नूं साधु कह के बचन की कोशिश करनी है, पर बचना नहीं। क्या वो 13,80,000 मुकर जाएगी? क्या वो अगली फीस मुकर जाएगी? क्या उन्हें आप कुआरी रखिया लिख देगी नहीं मैं विआह लिखिया सी? हुण मैं इस गल ते भी जवाब दिना। उन्होंने दे वकील साहब ने इत्थे कोई बड़े मेरे रिस्पैक्टेबल भाजी ने, वड्डे ने मेरे तो, उन्होंने कोई सानू फोटोआं दिखातियां, मैरिड लिखिया। इत्थे भी जनता नूं फिर दोबारा दसदा, मैं एक होर चैनल ते दस चुका, वो कागज़ जिहड़ा वो सैल्फ क्रिएटिड कागज़ है। यानी कि जिवें इनकम टैक्स की तुसीं रिटर्न भरो, नहीं 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 आपां उहनूं मन्नीए सही है 1 मिनट लई, पर तुसीं एक एप्लीकेशन फॉर्म भरो किते भी जमा कराउण लई, तुसीं उहदे ते जो मर्जी भर के प्रिंट आउट कढ लो तो जनता नूं दिखा दो। जनता मूर्ख है। मैं फिर कहना, जे मैनू दिखाउणा है, जे तुसीं सच्चे हो, कुड़ी दे माँ प्यो सच्चे ने, असैसमेंट ऑर्डर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 2019 च कुड़ी अपने आप नूं मैरिड लिखा के जमा कराउंदी कागज़, क्योंकि जदों मैरिड लिखा के जमा कराउंदे हो तो उत्थे टैक्स घट लगदा है। उदों उहनूं अकल नहीं होनी, उन्हें अपने आप नूं मैरिड लिखा के जमा कराता, तो 2020 चों कुआरी हो गई। फिर
ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਖਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਆਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦੇ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਲਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੁਆਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਲੈਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵਾਂ, ਠੀਕ, ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ, CIC 'ਚ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਉਹਦਾ ICRC ਜਾਂ RIC ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ICCRC, ਉਹ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਭਾਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਖਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਸੱਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੈ ਦਮ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜੈਨੂਨ ਹੈ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਓ ਬਰੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜੈਨੂਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਬੁੱਧੂ ਹੈ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ, ਭੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਭੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਓਪਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਓ ਚੈਟਾਂ 'ਚ ਲਿਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਾ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ, ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਐਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ 420 ਵੀ ਉੱਤਰ ਜਾਣੀ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉੱਤਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਹੈ ਸੱਚਾਈ, ਤੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ 420 ਉੱਤਰ ਸਕਦੀ ਹੋ, ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਨਾ ਲਾਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਬਾਕੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਦਲ ਲੈ ਪਾਸਵਰਡ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਤਾਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਦਲਤਾ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਬਦਲ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਾਣੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਗੇ? ਫਿਰ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਉਣਾ। ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚਾਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ WhatsApp ਚੈਟ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਮੇਰਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। 319 ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੂਵ ਕੀਤੇ, ਤੇ 319 ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਚੂਹੇ ਨੇ ਆਪ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੜਿੱਕੀ ਖੋਲ੍ਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਓ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਲੇਟ FIR ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ 420 ਦੀ ਵੀ FIR ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ।
मैं क्लीयर करना पिया ये सारी एफर्ट साडे उस जथेबंदियां दी, लवप्रीत दे परिवार दी, लवप्रीत दे नाल जिहड़े उहदे पिंड 'च लोग सहयोग दिता, जिन्हां ने भी कैंडल मार्च किया, जिੱਥੋਂ जिੱਥੋਂ भी वो सज्जन आए उन्हां दी रिप्रजेंटेशन ते हुई है, उस इकट्ठ नूं वेख के हुई है, उस मुहिम नूं देख के हुई है। सोशल मीडिया ते जिहड़े लोग चैट कर रहे ने, मैं पहलां भी अपील कर चुका कि काला रिबन अपनी डोले ते ला के, बांह ते ला के, कलर ते ला के, किते भी ला के रोष प्रगट कर सकते हो तुसीं सोशल मीडिया ते बैठे, और उहदियां वीडियोज़ वायरल करो ताकि यूनिटी दिखे, सरकार नूं जाग आवे। एडा वड्डा कांड हो गया, एडी वड्डी त्रासदी आ गई ते साडे पंजाब दे मंत्री संतरी चुप बैठे ने, सड़कां जाम हो गईयां, नैशनल लैवल की जगह इंटरनैशनल लैवल ते मुद्दा चला गया। मेरे वर्गे नलैक जे वकील दा करोड़ां च व्यू चल गए सारे चैनलों नूं मिला के, नलैक बंदे दे, ते इन्ने समझदार, इन्ने सियाणे, वड्डे वड्डे अहुदेदार बैठे ने, इहदे ते कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, इहदे ते कोई एफर्ट ही नहीं कर रहे। मैडम मनीषा गुलाटी नूं मैं सवाल पुछदा, मेरा सवाल पुछियो कि मैडम तुसीं एक कमिशन दे हैड हो, मीनस तुहाडे कोल क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, तुसीं SSP नूं तलब कर सकदे हो, तुहाडे कोल इन्नी पावर है, तुसीं जस्टिन ट्रूडो नूं चिट्ठी लिख के दा रिकार्ड मंगा सकदे सी। अज तक मैडम जी क्यों नहीं मंगाया? तुसीं SSP दे थ्रू चिट्ठी लवो, तुसीं वुमन कमिशन दे मालक हो, CM साहब दे नेड़े हो, शायद आने वाले टाइम ते इलैक्शन लड़न दा मूड है तुहाडा, क्योंकि पब्लिसिटी कर रहे हो, इफैक्टिविटी दिखाओ। क्या तुसीं जस्टिन ट्रूडो सर नूं या उन्हां दा जिहड़ा ICCRC है या जिहड़ा उन्हां दा CIC है, जिथे भी ये अपलाई हुंदा है, क्या तुसीं थ्रू ब्यूरोक्रेसी, थ्रू मंत्रालय तुसीं ये रिकॉर्ड मंगाउण दी हुण तक कोशिश कीती है? जवाब मैडम देन या जनता देवे। देखो जनता बड़ी इंटैलीजेंट है, मेरे को जिन्नी पावर है मैं वही कर सकदा ना जी। मेरे को पावर है मैटर नूं लीगल लैवल ते परस्यू करन दी, वो मैं अपना काम करना है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगली मेरी काबलियत की है कि शब्दां दी उचित प्रयोग, वो 3 वाली गल है ना, घंटे का पूर्ण उपयोग और शब्दों का उचित उपयोग, असी वो करना है। लॉ की किताब च जिहड़ी ब्रैकेट है मैं वो अंदर रहना है, मैं उस तो बियॉन्ड नहीं जा सकता। उस तो बियॉन्ड सरकमस्टांशियल एविडेंस आउंदियां, असी वो सरकमस्टांशियल एविडेंस भी देनी है, और असी उहदे बेस के उत्ते आपां लड़ाई लड़नी है। वो लड़ाई लड़ी जाएगी। अमेरिका का इन्हें वीज़ा लवाया कुड़ी ने, असी अमेरिका सरकार नूं लिख चुके हैं, जिद्दन इन्हें बॉर्डर पार करने की कोशिश की उत्थे जप्पी पा लेनी, उन्हें आ जा पुत आओ आन मिलो सज्जना, राइट। हुण मैं आ जाना थोड़े जे टैक्नीकल पॉइंट ते। जो मिसरिप का केस होया, कुछ लोग मैनूं कहंदे कि उन्हें असाइलम ले लेनी है। अच्छा जी, असाइलम किस ग्राउंड पर मिलूगी? कि तेनों इंडिया च खतरा है। खतरा किहदे तो है? तुहाडे तो है, तुसीं गोली मारनी उन्होंने। हाँ, कानून तो कुछ नूं खतरा नहीं है। मतलब यही कह सकती है भी सर कानून गलत है। ਇਹੋ परसैप्शन मैं अपनी जनता की क्लीयर करा। तुसीं जे ते उन्होंने गोली मारनी है तो अनाउंस करो, फिर उन्होंने खतरा है तुहाडे तो। वो मैडम ने मारनी है या किसी होर ने मारनी है, तो परिवार ने मारनी है। परिवार भी कहता पिया धीए डीपोर्ट होने तो पहला और वीज़ा कैंसल होने तो पहला तू इंडिया आ जा। डीपोर्ट होने तो पहला, वीज़ा कैंसल होने तो पहला इंडिया आ जा, साडी नूंह है, असीं तैनूं अपने घरे रखांगे, छाती नाल ला के रखांगे, पुत्त बना के रखांगे। पुत्त चल गया, धी मिल गई, कोई गल नहीं, सांभ लांगे। पर जे तू वीज़ा कैंसल होने तो बाद आउणी है या डीपोर्ट हो के आउणी है, तो फिर तो तैनूं असीं नहीं रखांगे। ये परिवार कह रहा। मैं उन्हां दा लीगल काउंसल होने दे नाते एक गल कहना कि असीं तैनूं प्रोसीक्यूट करना चाहुंदे हां। लॉ मुताबक तू एक अज जुर्मवार है, चीटर है, 420 का तेरे ते FIR है। पुलिस ने महीना ला के, जोर ला के एविडेंस इकट्ठी करने तो बाद तेनों 420 चीटर डिकलेयर करता, वेर एज तेरे बाकी परिवार मैंबरों की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं पुलिस के पक्ष नाल गल करदा कि कल तुसीं SP नूं पुछोगे वो भी यही जवाब देणगे। असीं ऑनर करते हैं, कहता उन्होंने मन गए, बट हुण चीटर नूं ते असाइलम नहीं मिलती। असाइलम मिलती है जिन्हों इत्थे कोई गैर कानूनी तौर पर खतरा हो। लॉ पढ़ो ध्यान नाल, वो असाइलम भी ला ले, वो रिजैक्ट होएगी फाइल। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਫੈਡਰਲ 'ਚ, ਟੋਟਲ 45 ਡੇਜ਼ ਦਾ,
ਤੇ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਂ 30ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਅੰਬੈਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰੇ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਘਿਰੀ ਜਾਵੇ। LOC ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਆ, PO ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਕੋਰਟ ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟਸ ਓਨ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਭੇਜਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜੋ ਜਨਤਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੌਰੀ, ਪਿਛਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਆਨਸਰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਇਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੇਰ ਲਾਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ FIR ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕੁਛ। ਪਲੀਜ਼ ਸੌਰੀ, ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ, ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ, ਨੌਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੌਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕਾਕੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਥੱਲੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 10ਵੀਂ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ LOC ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਾਓ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਓ, ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, LOC ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਜੀ। 100 ਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, 97 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ 100 ਚੋਂ 33 ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਿਰ 3 ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੈ ਕਿ ਫੇਲ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੱਸੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਹਾਈ ਹੈਡਡ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੀਇੰਗ ਹਾਈ ਹੈਡਡ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਖਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਜੀ SSP ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ SP ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। 4-4 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਚਾਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੋ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ SSP ਈਵਨ DGP ਤੱਕ ਕਲਰਕ ਬਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ SHO ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ। DSP ਕੌਣ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, SHO ਆ ਗਿਆ, ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ એનર્ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਦਰਖਾਸਤ SHO ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ DGP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ DGP ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਉੱਤੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, SSP ਮੋਗੇ ਕੋ ਚਲ ਜਾਓ ਜੀ, SSP ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਚਲ ਜਾਓ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਖੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਏਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਜੀ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, 1000 ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਵੀ 5 ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 5 ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ DGP ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਗਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਗਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਦਾਈ ਵੀ ਬਣੇ, ਉੱਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੱਗ ਜੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਗਵਾਚਣਾ? ਪੈਸਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਭਰਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਵਿਆਜ ਅਸੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਵਾ ਲੈਣਾ? ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਿ ਹੱਕ ਖੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ
ਅਭਿਨੇਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੇਤਾ ਅਭਿਨੇਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਜੁਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨੀਚ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਮੰਦਰ 'ਚੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਲਾਅ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਕੋਲ 30,000 ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 30,000 ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆંકੜੇ 3,000 ਹੈ, 3600 ਟੋਟਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3,000 ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਠੱਗਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਮੈਂ 40 ਲੱਖ ਖਾਧਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ 3-4 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਣਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਾਂ ਵੀ 10-20 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਵਿਕਣ ਦੀ? ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। 10-20 50-100 'ਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਓਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈਏ? ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਬਚਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਦੇਣ। ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀਕਲੀ ਡੇਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, 3-3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਜਾਣ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੜਾਏਗਾ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਡਾਕੂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਧਾਰਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਸੋ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਰਾਜ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਉਸ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਜੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 9ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 8ਵਾਂ ਨਹੀਂ 9ਵਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ 10 ਨੰਬਰੀ ਅਜੂਬਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੀਏ ਅਜੂਬਾ 10 ਨੰਬਰੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੀਏ। ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵੀ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਲਾਓ ਕਰੋਗੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਜੂਬਾ 10 ਨੰਬਰੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ।